दोहरा अगले दिन हित खान के उत्तम आसन कराए। गमन्यो दर्शन करन को श्रद्धालु थर भाई। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जिसमें अमृत ज्ञान है मानक भगत वैराग। गुरु ग्रंथ साहिब उदद बंदों कर अनुराग। दीन दयाल भगत वत्सल कृपा निधान जगत गुरु। धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी की पावन पवित्र हजूरी च पिछले पैरां दे सजे हुए दीवाना च एकत्र हुई हाजरियां भर रहे गुरु की साजी और नवाजी हुई गुरु खालसा साध संगत जीओ धनता दे पात्र हो। तिलक ते जंजू दे राखे सतगुरु नौवें पातशाह धन श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी महाराज। दयानिध सतगुरां दे पावन पवित्र चरण छो प्राप्त इतिहासक स्थान गुरुद्वारा श्री दुख निवारण साहिब जी दे पवित्र पावन दरबार च हाजरियां भर के साहिब नामे पातशाह दियां बख्शिशां दे पात्र बन रहे। साहिबे कमाल गुरु कलगीधर जी श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज जी दे पवित्र पावन इतिहास दी लड़ीवार कथा आप जी सरवण कर रहे। सतगुरु जी दीने दी जूह दे विच दीने कांगड़ उतरे ने। बेअंत संगतां सतगुरां दे दर्शनां वास्ते हाजिर होईयां। भाई रूप चंद जी दे दो पुत्र भाई परम सिंह धर्म सिंह जी सतगुरां दे दर्शनां वास्ते बड़ा सुंदर चिट्टे रंग दा चोला लैके आए ने। सतगुरु जी नूं चिट्टे रंग दी पोशाक अंगीकार करवा के कुछ समा महाराज जी दे चरनां च बैठ के विचारां कीतियां। पुछदे ने संदेह युक्त हो के महाराज चार साहिबजादे आप जी दे चारां विचों एक भी नहीं रखिया। बेअंत ऐश्वर्य दे आप जी मालक हो सब कुछ त्याग दिता है, ऐसा की होया? कलगीधर स्वामी कहंदे धर्म सिंह जी ये जगत की रचना झूठ है। ये सब कुछ बिनसन वाला है। जिहड़ा ज्ञानवान तत्व ज्ञानी हुंदा है वह बिनसन वाले पसारे नूं ग्रहण नहीं करता। सतगुरां दे बचन सुन के फिर भी इहदे मन च थोड़ा जिहा संदेह रह गया धर्म सिंह दे कि सर्ब कला समर्थ गुरुदेव ने पर की खेड़ है। सतगुरां कोलों विदा हो के परम सिंह धर्म सिंह जी वापस अपने नगर आए हैं। भाई साहब भाई रूप चंद जी का परिवार बहुत वधिया फुलिया। भाई रूप चंद जी के 7 पुत्र सन, उन्हां विचों एक परम सिंह धर्म सिंह होनी ने। इधर बागड़ियां नगर और भाई रूपा भाई की समाध, इन्हां नगरां विच भाई साहब जी दी अंश वंश वसदी है। भाई धर्म सिंह जी जदों वापस आए घर आके लंगर प्रशादा तैयार करवा के अगले दिन फिर कलगीधर जी के दर्शनां नूं जा रहे ने। आओ मन विरतियां एकाग्र करके सतगुरु जी की अमृत कथा सरवण करिए।
ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾਉਂਦੇ ਆਖੀਏ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਦੋਹਰਾ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹਿਤ ਖਾਨ ਕੇ ਉੱਤਮ ਆਸਨ ਕਰਾਏ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਉੱਤਮ ਭੋਜਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ। ਗਮਨਿਓ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਕੋ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਥਰ ਭਾਏ। ਮਨ 'ਚ ਬੜੀ ਭਾਵਨਾ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੋਜਨ ਲੈ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਹਨ। ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਛੰਦ ਕਿਤਕ ਸਿੱਖ ਆਗੇ ਗਏ ਕੋ ਆਵਤ ਪਾਛੇ। ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਦੋਂ ਚੱਲਣ ਲੱਗੇ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਤੋਂ ਤੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਕੁਝ ਕੁ ਹਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆਪਾਂ ਠਹਿਰ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਕਾ ਨੇ ਹਾਲੇ ਪਿੱਛੋਂ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਉਤਲਾਵਤ ਹੀ ਚੱਲ ਪਰਿਓ ਮਗ ਏਕ ਲਿਆਛੇ। ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਲਈ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਸੰਗੀ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਕੁਝ ਕਾ ਨੇ ਹਾਲੇ ਘਰੋਂ ਚੱਲਣਾ ਤੇ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਚੱਲ ਪਏ ਕਾਹਲੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਇਹ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਰਲ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂ। ਏਦਾਂ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਦੀਨੇ ਪਿੰਡ ਵੱਲ ਚੱਲ ਪਏ। ਵਹਿਰ ਗਇਓ ਚੱਲ ਕਿਤਕ ਜਬ ਬਾਮੇ ਪਿਖਦਾਏ। ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਗਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਹਨ। ਕੋ ਸਿੱਖ ਆਵੇ ਗੈਲ ਤੇ ਲਿਓ ਸੰਗਰ ਲਾਏ। ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨੇੜਿਓਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰਲਾ ਲਵਾਂ। ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਏਦਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਸੰਗ ਰਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਹਨ। ਜਬ ਪਾਛਲ ਦਿਸ਼ ਦੇਖਿਓ ਆਵਤ ਸਿੱਖ ਧੀਰਾ। ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੜੇ ਠਰਮੇ ਨਾਲ ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਬਿਲਾਖਿਓ ਮਿਲ ਕਰ ਚਲੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਤੀਰਾ। ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਆ ਰਿਹਾ, ਚਲੋ ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਰਲਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਚੱਲਾਂਗੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ। ਉਹ ਖਲੋ ਗਏ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਟੁਰਦੇ ਨਾ ਖਲੋ ਗਏ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਪਿੱਛੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰਲਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਨੇ ਸਨੇ ਚਲ ਬੇ ਲਗਿਓ ਹੀਰਤ ਸਿੱਖ ਔਰੀ। ਸਹਿਜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾਲੇ ਮਾੜੀ ਜਿਹੜੀ ਚਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚੱਲਦੇ ਹੌਲੇ ਵੀ ਚਲੋ ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿੱਛੋਂ ਆ ਕੇ ਰਲ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਚਲਦਿਆਂ ਉਸ ਸਿੱਖ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੈਂ ਕੋਤਕ ਦਿਖਰਾਇਓ ਅਚਰਜ ਮਤ ਬੌਰੀ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿੱਖ ਪਿੱਛੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਕੌਤਕ ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ, ਜਿਸ ਕੌਤਕ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਮਤ ਬੜੀ ਅਚਰਜ ਹੋਈ। ਇਹ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ। ਬਿਸਦ ਬਰਨ ਕੇ ਬਸਤਰ ਬਰ ਪੂਰਬ ਦਿਖਰਾਏ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਆ ਰਿਹਾ ਪਿੱਛੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੇ ਸਫੇਦ ਰੰਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਸਤਰ ਨੇ, ਚੋਲਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੌਰ ਪੀਤ ਪੁਨ ਸ਼ਿਆਮ ਕਰ ਨਿਜ ਬੇਸ ਬਣਾਏ। ਇੱਕਦਮ ਵੇਖਦਿਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਸਨ ਉਸ ਸਿੱਖ ਦੇ ਉਹ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ, ਕੇਸਰੀ ਰੰਗ ਦੇ ਹੋ ਗਏ।
ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ। ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਾਂ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਖਲੋ ਗਏ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਫਿਰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਬਸਤਰ ਸਨ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਵਰਣੀਏ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਹੋ ਗਏ। ਅਰਣ ਬਰਣ ਪੈਰਣ ਕਰੇ ਵੱਡ ਛੋਟ ਬਨੰਤਾ। ਕਦੇ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਕਿਸ ਰੰਗ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਛੋਟਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਨਰ ਸਮ ਹੋਏ ਆਇਓ ਨਿਕਟ ਪੁਨ ਫਤਿਹ ਬੁਲੰਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹੁੰਦਾ ਏਦਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਸੀ ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ। ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਥਿਰ ਹੋਏ ਮਿਲਿਓ ਧਰ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਸਾਲਾ। ਅੱਗੋਂ ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਫਤਿਹ ਦਾ ਜਵਾਬ ਫਤਿਹ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸਨੇਹ ਨਾਲ ਉਸ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਸ਼ਕਤਵੰਤ ਪੁਨ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਬੋਲਿਓ ਤਿਸ ਕਾਲਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਬਸਤਰ ਕਦੇ ਚਿੱਟੇ ਕਦੇ ਨੀਲੇ, ਕਦੇ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਆਕਾਰ ਵੱਡਾ ਕਦੇ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੋਲਿਆ। ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਖਰੋ ਪਇਓ ਕਿਮ ਚਲਤ ਨੇ ਗਮ ਨੇ ਕਿਸ ਥਾਨਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਖੜਾ ਹੈ, ਚੱਲਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਨ ਭਾਈ ਬੋਲਿਓ ਤਬੇ ਸਤਿਗੁਰ ਟਿਗ ਜਾਨਾ। ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੱਗੋਂ ਬੋਲੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜੀ ਮੈਂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੀਨੇ ਪਿੰਡ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਲਈ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਭੋਜਨ ਲੈ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਥ ਅਗਾਰੀ ਸਭ ਗਇਓ ਤੁਝ ਪਿਖ ਥਿਰ ਹੋਵਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਸਨ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਖਲੋ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਆਪਨ ਪ੍ਰਸੰਗ ਬਤਾਈਏ ਵੱਡ ਅਚਰਜ ਜੋਵਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਅਚਰਜ ਖੇਡ ਵੇਖੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਅਚੰਭਤ ਹਾਂ, ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ। ਸ਼ਕਤਵੰਤ ਅਰ ਸਿੱਖ ਗੁਰਨ ਕਿਤ ਤੇ ਚੱਲ ਆਇਓ। ਤੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਵੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਚੱਲ ਕੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਚੱਲ ਕੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸੋ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੋ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਔਰ ਕੌਣ ਹੋ? ਪਹੁੰਚੋਗੇ ਕਿਸ ਥਲ ਵਿਖੇ ਸਭ ਦਿਓ ਬਤਾਇਓ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਣਾ ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਤਬ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਕਹਿਤ ਭਾ ਸੁਨੀਏ ਸ਼ੁਭ ਪਾਈ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦਰਅਸਲ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਪਤ ਸ਼ਹੀਦੀ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸ਼ੰਕਾ ਨਿਵਾਰਨ ਆਏ ਨੇ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਹੈ ਉਹ ਬੋਲਿਆ ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੱਦੂ ਰੂਪਾ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਗੁਰ ਸੇਵਕ ਮਾਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਭਾਈ ਸਾਧੂ ਜੀ, ਭਾਈ ਰੂਪਾ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਜਾਨ ਦੀਨਸ ਦਰਸ ਵਿਚਰਤ ਸਭ ਦੇਸਾ। ਤਿਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖ ਜਾਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਤੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਜਾਣ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਰਹੇ ਸਦਾ ਗੁਰ ਕੇ ਨਿਕਟ
ਗਨ ਬਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਾ। ਮੇਰੇ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਤਨਾ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਅਨੇਕਾਂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਔਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅੰਤ ਬਲ ਹੈ, ਬੇਅੰਤ ਤਾਣ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਲ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ। ਹਮ ਸ਼ਹੀਦ ਲਾਖੋਂ ਫਿਰੇ ਵੱਡ ਸਮਰਥ ਧਾਰੀ। ਅਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹਾਂ ਔਰ ਅਜਮਤ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਕਰਾਮਾਤ ਨੂੰ, ਕਲਾ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। 5000 ਸੋ ਖਾਸ ਕੀ ਰਹਿ ਵਾਰੋ ਵਾਰੀ। 5000 ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਹਰ ਵਕਤ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੇ ਪਲੰਗੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਵਾਰੋ ਵੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ ਆ। 5000 ਸ਼ਹੀਦ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਤਾਬਿਆਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 5000 ਦੂਸਰੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ 96 ਕਰੋੜ 96 ਕਰੋੜ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਫੌਜਾਂ ਹਨ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆ ਔਰ 5000 ਸ਼ਹੀਦੀ ਫੌਜਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਲੰਗੇ ਨਾਲ ਹਰ ਵੇਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਵਾਰੋ ਵੇਰੀ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿ ਕੇ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਚੌਂਕੀ ਦੇਤ ਪ੍ਰਿਅੰਕ ਕੀ ਨਿਸ ਦਿਨ ਗੁਰ ਕੇਰੀ। ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਲੰਗੇ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਦਿੰਨੇ ਆ ਰਾਤ ਦਿਨ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਲੰਗੇ ਦੇ ਤਾਬਿਆਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਾਤ ਦਿਨ ਪਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਪਰ ਸਰਬ ਅਨੁਸਾਰ ਰਹੇ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਟਿਗ ਹੇਰੀ। ਬਾਕੀ ਵੀ ਜਿਤਨੇ ਹਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਜਿਮ ਆਗਿਆ ਉਚਰੇ ਗੁਰੂ ਕਰ ਹੈ ਤਤਕਾਲਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਤਕਾਲ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹੀ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਹੁਕਮ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਅਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਿੰਨ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਆਹੋ ਸੁਨ ਸਿੱਖ ਵਿਸਾਲਾ। ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਹੇ ਧਰਮ ਸਿੰਘ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੱਛਮੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿਨਸਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਦਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਆਤਮਾਵਾਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੀਆਂ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਵਿਨਸਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧਨ ਤੋਂ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਪੱਛਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਖੈਰ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਾਂ ਜੋ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹਾਂ। ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਕੇ ਪਰਮ ਉਰ ਪੂਰਬ ਬੋ ਤੇਰਾ। ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਭਰਮ ਸੀ, ਉਹ ਭਰਮ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਵਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਗੁਰ ਸਮਰਥ ਸਭ ਰੀਤ ਜੇ ਕਿਮ ਕੁਟੰਬ ਨਬੇਰਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਭਰਮ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਮਰੱਥ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਟੱਬਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾਇਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਭਰਮ ਸੀ, ਸ਼ੰਕਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਸੁਤ ਪੀ ਨੇ ਰੱਖ ਸਕੇ ਐਸ਼ਵਰਜ ਪੀ ਖੋਵਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਕ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣਾ ਚਾਰਾਂ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੇ। ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਐਸ਼ਵਰਜ, ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਬਚੇ ਇਕਾਂਕੀ ਯਤਨ ਤੇ ਇਤ ਜੰਗਲ ਜੋਆ। ਔਰ ਯਤਨ ਕੀਤਿਆਂ ਇਕੱਲੇ ਬਚੇ ਨੇ ਔਰ ਇਧਰ ਜੰਗਲ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸੇ ਬੂਝਨ ਲੱਗਿਓ ਬਹੁ ਤਰਕ ਉਠੰਤਾ। ਇਹ ਸ਼ੰਕਾ ਪੁੱਛਣ ਵਾਸਤੇ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹੀ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਰਕ ਕਰਦਿਆਂ
ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੋਲੇ, ਸ਼ਕਤਵੰਤ ਤੁਮ ਮਨ ਹੋਤੇ ਗੁਰ ਟਿਗ ਬਲਵੰਤਾ। ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲੇ ਇੰਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਕੁਛ ਨ ਬਚਾਇਓ ਗੁਰੂ ਕੋ ਰਣ ਇਤਕ ਮਾਈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਐਸ਼ਵਰਜ ਸਭ ਕੁਝ ਬਿਨਸ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਚਾਇਆ। ਪੁੱਤਰ ਆਦ ਐਸ਼ਵਰਜ ਸਭ ਬਿਨਸਿਓ ਰਹਿ ਨਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਐਸ਼ਵਰਜ ਦੇ ਸਹਿਤ ਸਭ ਬਿਨਸ ਗਏ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸਮਰੱਥ ਸ਼ਹੀਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਇਸ ਮੈਂ ਕਾਰਨ ਕਵਨ ਭਾ ਮੋਏ ਅਦਿਤ ਸੰਦੇਉ। ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਸੰਸਾ, ਹੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦਾ ਇਹ ਸੰਸਾ ਦੂਰ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਸੰਦੇਹ ਨੂੰ ਨਿਵਾਰੋ। ਤੁਰਕ ਬ੍ਰਿੰਦ ਰਣ ਮੰਡ ਕਰ ਵੱਡ ਸੰਕਟ ਦੇਉ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੰਗ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਡਾਢੇ ਸੰਕਟ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਤਬ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਬਚ ਕੇ ਅਲਪਗ ਜੇ ਪਰਾਨੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੋਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਅਲਪਗ ਹਨ, ਅਲਪਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤੁੱਛ ਬੁੱਧੀ ਹੈ। ਗੁਰ ਸਰਵਗਿਆ ਕੀ ਕ੍ਰਿਤ ਕੋ ਕਿਮ ਸਕੈ ਪਛਾਨੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਰਬੱਗ ਨੇ ਤੇ ਅਲਪਗ ਜੀਵ ਸਰਬੱਗ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਛਾਣਨ? ਅਲਪਗ ਜੀਵ ਸਰਬੱਗ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਨ? ਚਾਰੋਂ ਸੁਤ ਲਛ ਸਿੰਘ ਕੋ ਸੰਕਲਪ ਸੁਛੋਰਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ 4 ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਹੀਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ 4 ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣਾਉਣਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ, ਇਹ ਜਾਣ ਲਓ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ 4 ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮੈਂ ਲੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਵਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਪੁਨ ਤਰਕਨ ਕੀ ਜੜਾਂ ਵੱਡ ਚਿਤ ਰਾਜ ਵਿਸਾਲੇ। ਤੇਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀਆਂ ਜੜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੜੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਗ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਜ ਹੈ, ਬਹੁ ਅਪਰਾਧ ਕਰਾਏ ਕਰ ਕੀ ਕੂਰ ਕੁਚਾਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਵੱਡਾ ਅਪਰਾਧ ਕਰਾਇਆ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜਾਂ ਆਪ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਵੱਢ ਲੈਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਘੜਾ ਭਰ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਨਸ਼ਟ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਤਾਂ ਵਰਤਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਲੀਲਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤਿਨ ਕੋ ਤੇਜ ਵਿਨਾਸ਼ ਨੇ ਐਸੀ ਕ੍ਰਿਤ ਠਾਨੀ। ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਤੇਜ ਵਿਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤਪ ਤੋਂ ਰਾਜ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜ ਉਦੋਂ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਬੇਅੰਤ ਪਾਪ ਕਰਨ। 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ, ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਐਸਾ ਪਾਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਇਹਨਾਂ ਮਲੇਛਾਂ ਨੇ, ਤੁਰਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਪਾਪ ਦੇ ਬਦਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਜੜੋਂ ਪੁੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉੱਠ ਜੈ ਹੈ ਸਗਰੀ ਸਫਾ ਹੋਏ ਤੇਜ ਪ੍ਰਾਨੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਫਾ ਉੱਠ ਜਾਏਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਮਲੇਛਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਫਾ ਉੱਠ ਜਾਏਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇਜ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੂੜ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਉੱਠ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਖੰਡ ਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵੀਰ ਰਸ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ, ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣਗੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਾ ਜਰਵਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੜਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਗੇ। ਤਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਵਰਗੇ ਸੂਰਮੇ ਲੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਵੇਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸਦੇ ਸਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ, ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿਣਦੇ ਹੋਏ।
ਇਹ ਕਾਰਨ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਖੇਡ ਵਰਤਾਈ ਹੈ। ਜੀਵ ਅਲਪੱਗ ਨੇ, ਸਰਬੱਗ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੀ ਵਰਤਣਾ ਹੈ। ਦੁੰਦਪ ਬਜੇ ਨਾ ਤੁਰਕ ਕੇ ਤੋ ਦਲ ਕਿਮ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਨਗਾਰਾ ਹੀ ਨਾ ਵੱਜੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਰਾਜ ਤਰਾ ਪਰ ਜਿਸੀ ਕੋ ਜੈ ਕੈ ਸਭ ਜੋਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੈ, 2100 ਕੋਹਾਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੀ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਤਿਆਦਿਕ ਕਾਰਨ ਕਨੇ ਕੋ ਸਕੈ ਪਛਾਨੇ। ਇਹ ਰਾਜ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਇਹ ਇਤਿਆਦਿਕ ਬੇਅੰਤ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਸਮਝ ਨਾ ਆਉਣ, ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਗੇ। ਸਰਬਗਿਆਨ ਕੀ ਕ੍ਰਿਤ ਪਰ ਕਿਆ ਤਰਕ ਬਖਾਨੇ। ਜੋ ਸਰਬੱਗ ਸੁਆਮੀ ਜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਕ੍ਰਿਤ ਤੇ ਅਲਪੱਗ ਜੀਵ ਨੂੰ ਤਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਬੱਗ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਅਲਪੱਗ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਤੇ ਜੇ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੀ ਵੀ ਐਸਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮਤ ਥੋੜੀ ਸ਼ਰਦਾ ਬਿਨਾ ਜੋ ਤਰਕ ਉਠਾਵੇ। ਉਹ ਥੋੜੀ ਮਤ ਵਾਲੇ ਜੀਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਧਾ ਤੋਂ ਵਿਹੂਣੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਤੂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਰਕਾਂ ਕੁਤਰਕਾਂ ਕਰਦੇ। ਥੋੜੀ ਬਿਰਤੀ ਦਾ, ਥੋੜੀ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਸ਼ਰਧਾ ਤੋਂ ਵਿਹੂਣੇ ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਪੀਰਾਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਤੂ ਕਰਦੇ, ਤਰਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਭੁਗਤੈ ਦੁਖ ਬੋ ਬਿਦਨ ਕੇ ਨੈ ਸੁਖ ਕੋ ਪਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਪੀਰਾਂ ਤੇ ਤਰਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਐ ਧਰਮ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੋਹਾਂ ਜਹਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਸੁੱਖ ਵਿਹੂਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਹਾਂ ਜਹਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਭੋਗਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਏਕਲ ਹੀ ਕਰ ਸਕੋ ਤੁਰਕਾਨ ਬਿਨਾਸ਼ਾ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਤਾਂ ਸੁਣ ਧਰਮ ਸਿੰਘ, ਮੇਰੇ ਇਕੱਲੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਤੁਰਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਸਮੇਟ ਸਕਦਾ, ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਵਿਨਾਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਮਮ ਸਮ ਲਾਖੋਂ ਸ਼ਕਤ ਜੁਤ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪਾਸਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਜਾਣ ਲੈ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਆਖੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਕਹੇ ਕਿ ਇੰਨੇ ਲੱਖਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣ ਵਿਖਾਓ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੈ ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਤਨੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਕਦੇ ਵੇਖਿਓ। ਜਵਾਰ ਭਾਟੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਮੁੰਦਰ ਉਛਲਦਾ, ਧਰਤੀ ਨੀਵੀਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਸਮੁੰਦਰ ਉੱਚਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਤਨਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ 'ਚ ਸਮੇਟ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਜ਼ਬ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਧਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਕਿਨਾਰੇ ਤੱਕ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਅੱਗ ਲੱਕੜ ਨੂੰ ਜਲਾ ਕੇ ਸਵਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਅੱਗ ਪੂਰੀ ਬਨਸਪਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਬੱਧੀ ਹੋਈ ਉਹ ਅਗਨੀ ਉਸ ਲੱਕੜੀ ਨੂੰ, ਕਾਸ਼ਟ ਨੂੰ ਜਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। ਭੈ ਅਗਨ ਨਾ ਸਕੈ ਜਲਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਭੈ ਵਿੱਚ ਬੱਧੀ ਹੋਈ ਅੱਗ ਉਸ ਲੱਕੜੀ ਨੂੰ ਜਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਆ ਚਮਕਦਾ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ, ਇਤਨੀ ਲੋਹ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਤਨੀ ਅਗਨੀ ਹੈ, ਜੇ ਵਿਕਰਾਲ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਵੇ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸਾੜ ਕੇ ਸਵਾਹ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨੇੜੇ ਹੀ ਆਉਣਾ, ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਝਾ ਹੋਇਆ, ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਦਿਸਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਬੱਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਅਣਦਿਸਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੇ, ਲੱਖਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਬੂਝਤ ਰਹੇ ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਫਰਮਾਵੋ। ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਓ, ਹੁਕਮ ਕਰੋ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹਾਂ। ਨੇ ਆਗਿਆ ਕੋ ਦੇਤ ਤਬ ਕਹਿ ਥਿਰੇ ਰਹਾਵੋ। ਸਾਨੂੰ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਟਿਕੇ ਰਹੋ, ਅਸੀਂ ਮਾਨਵੀ ਲੀਲਾ ਦਾ ਠਾਠ ਰਚਿਆ ਤੇ ਮਾਨਵ ਰਚਨਾ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਜਿਵੇਂ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਾਨਵੀ ਲੀਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਏਦਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵਰਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਰੋਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਲੱਖੋਂ ਕੋਟ ਸ਼ਹੀਦ ਨਿਤ ਗੁਰ ਅਨੁਸਾਰੀ। ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਹਨ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਵਾਂਚਿਤ ਤੁਰਤ ਬਨਾਏ ਲੈ ਇਮ ਹੈ ਬਲ ਪਾਰੀ। ਔਰ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜੇ ਚਾਹਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਜੋ ਚਾਹਣ ਬਣਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਤਪਤੀ ਔਰ ਪਰਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਉਤਪਤੀ ਔਰ ਪਰਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਚਾਹੀਏ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਬੱਧੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਔਰ ਪਰਮ ਹਰ ਸ਼ਰਮਿਓ ਪਛਤਾਵਾ। ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਭਰਮ ਸੀ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ਼ਰਮ ਬੜੀ ਆਈ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸ਼ੰਕਾ ਕੀਤਾ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਕੀਤਾ, ਤਰਕ ਕੀਤਾ, ਬੜੀ ਸ਼ਰਮ ਆਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮੀ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅਧਰਮੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਤਰਕ ਕਰਕੇ ਵੀ ਖਿੱਲੀਆਂ ਉਡਾ ਉਡਾ ਕੇ ਹੱਸਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਮ ਨਾਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਬੇਸ਼ਰਮ ਹੁੰਦਾ। ਧਰਮੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਸ਼ੰਕਾ ਉਪਜ ਵੀ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ੰਕੇ ਦੇ ਨਿਵਾਰਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਜਾਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਧਰਮੀ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹਦਾ ਮਖੋਟਾ ਧਰਮੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸ਼ੰਕਾ ਕਰੇ ਵੀ ਤੇ ਖਿੱਲੀ ਉਡਾਉਂਦਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨੇਤਰਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਸ਼ਰਮਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਿਚਰਦਾ। ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਈ, ਨੇਤਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਝੁਕ ਗਏ। ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸਰਬੱਗਿਆ ਮੈਂ ਸੰਦੇਹ ਉਠਾਵਾ। ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਸਰਬੱਗ ਹਨ, ਮੈਂ ਕਿਤਨਾ ਮੂਰਖ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸਰਬੱਗ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੰਕਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰਤਾ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਰਦਾਰ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੰਗੂ ਜੀ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਮਤਾਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੀਰਾਂ ਕੋਟੀਏ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਲਿਖਿਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਤੇ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਖੂਨ ਡੁੱਲਾ ਸੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਭੋਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਥੱਲੇ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਲੰਘਿਆ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁੱਲਾ ਥਾਂ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕੋਈ ਕਿਰਿਆ ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਗੈਰਾ ਕਰਿਆ ਕਰੇ, ਉਹਦੇ ਪੇਟ 'ਚ ਸੂਲ ਉੱਠਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਲੰਘ ਜਾਣਾ ਭੁਲੇਖੇ ਨਾਲ, ਉੱਥੋਂ ਸੂਲ ਉੱਠਣਾ। ਉਧਰ ਵਜੀਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ, ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਣਾ, ਮੋਟੇ ਮੋਟੇ ਸਲੋਤਰ ਲੈ ਕੇ ਬਾਣੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪਏ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ। ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ, ਇਹਨੇ ਹਬੜਾ ਕੇ ਉੱਠਣਾ। ਬੜੇ ਮੌਲਵੀ ਬੁਲਾਏ, ਬੜੇ ਤਾਂਤਰਿਕ ਸੱਦੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਸਿੱਧ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਉਧਰੋਂ ਇਹ ਕੇਸ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਕਪੂਰਾ ਚੌਧਰੀ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਦਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਸੇਵਕ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਸੂਬੇ ਸਰਹੰਦ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਮਿੱਤਰਤਾ ਵੀ ਸੀ। ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਤਾਰਨ ਆਇਆ, ਇਹਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਕਪੂਰੇ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਸੂਬਿਆ ਤੂੰ ਬੜਾ ਜਰਵਾਣਾ, ਤੂੰ ਬੜਾ ਕਹਿਰ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਨਾ ਇਸ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ।
ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ, ਥੜਾ ਬਣਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜੋਤ ਜਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉੱਥੋਂ ਲੰਘਦੇ ਐ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਐ, ਉਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਫੌਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕਰਕੇ ਦੰਡ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਘਟੋ ਘਟ ਤੇਰੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੁੱਖ ਵਰਤ ਜਾਏਗਾ। ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਯਾਦਗਾਰ ਉੱਥੇ ਥੜਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਉਹ ਸੂਬੇ ਸਰਹੰਦ ਨੇ ਬਣਵਾਈ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਫੌਜ ਹੈ। ਸ਼ੰਕਾਵਾਦੀ ਸ਼ੰਕਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ੰਕਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਆਸਥਾਵਾਨ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਮਾਣਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪੂਰਨ ਸਰਬੱਗ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੰਕਾ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਥ ਜੋੜ ਬੰਦਨ ਕਰੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵਾ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਕੇ ਆਖਿਆ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਧੰਨ ਹੋ। ਹੇ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਚੋਜੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਧੰਨ ਹੋ ਕਿ ਤਾਣ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਨਿਤਾਣੇ ਬਣ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਾਚ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤਾਣ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਤਾਣਾ, ਤਾਣ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਨਿਤਾਣੇ ਬਣ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿਣਾ, ਅਜਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਰਨਾ, ਇਹ ਦਾਤ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਵਰਤਾਈ ਹੈ। ਹੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਧੰਨ ਹੋ। ਆਸ਼ੇ ਜਿਨੋ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਕੋ ਲਹੇ ਨਾ ਪੇਵਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ਾ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭੇਵ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ। ਬੂਝਿਓ ਬੌਰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੋ ਤਨ ਕਿਤਕ ਆਕਾਰਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਆਕਾਰ ਕਿਤਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਿਦੋਂ ਇਤਕ ਹੀ ਰਹਿ ਰੋ ਠਾਨਤ ਬਲ ਪਾਰਾ। ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕੱਦ ਇਤਨਾ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਬਲ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸੰਸਾ ਕਰੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਤੁਮ ਗੁਰ ਸਮਰੱਥ ਹੋਏ ਕੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਸੰਸਾ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਬਣ ਕੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰਾ ਸੰਸਾ ਨਿਵਾਰਿਆ ਹੈ। ਪਇਓ ਨਿਹਾਲ ਵਿਸਾਲ ਮੈਂ ਮਿਲ ਬਾਤ ਸੁਨੇ ਕੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਰਤਾਰਥ ਹੋ ਗਿਆ। ਗਇਓ ਸ਼ਹੀਦ ਸੁਨੀ ਜੀਏ ਜਿਮ ਚਾਹੇ ਬਣਾਵੇ। ਅੱਗੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੋਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣੋ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਾਇਆ ਨੂੰ ਜਿਤਨਾ ਵੱਡਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਏ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਵਲੋਕੇ ਤਨ ਬੜੇ ਕੋ ਬਹੁਤ ਤਰਾਸੀ ਉਪਾਵੇ। ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੂਪ ਬਣਾ ਲਈਏ ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵਿਕਰਾਲ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਕਦੀਮੀ ਜਾਣ ਕੇ ਮਿਲ ਬਾਤ ਬਤਾਈ। ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਕਦੀਮੀ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਬ ਦੇਖਿਓ ਚੈਤਨ ਸਭ ਦੇਉ ਦਿਖਾਈ। ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਵਿਰਾਟ ਰੂਪ ਵੀ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਬੋਲਤ ਬਰਦਿਓ ਬੱਪ ਬੜੋ ਕੋਸਨ ਲਗੋਵਾ। ਇਹ ਬੋਲਦਿਆਂ ਇਤਨਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੂਪ ਉਸ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਵੇਖਦਿਆਂ ਵੇਖਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਵਿਰਾਟ ਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਹੂ ਉਬੈ ਬਹੁ ਦੂਰ ਲਗ ਸਿਰ ਨਭ ਲਗ ਜੋਵਾ। ਫਿਰ ਆਕਾਸ਼ ਤੱਕ ਜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਬਾਹਾਂ ਦੂਰ ਤੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਰੂਪ ਭਿਆਨਕ ਹੇਰ ਕਰ ਔਰ ਤਰਾਸੀ ਉਪੰਨਾ। ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਕਦਮ ਵੇਖ ਕੇ ਭੈ ਭੀਤ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਡਰ ਗਏ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਤੁਮ ਹੋ ਧਨ ਧੰਨਾ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੋਲੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਧੰਨ ਹੋ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦੋ। ਸਭ ਵਿਦ ਮੁਝ ਕੋ ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰਿਓ ਮੈਂ ਨੀਕੇ ਜਾਨਾ। ਸਰਵ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰਕੇ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੰਕੇ ਨਿਰਵਿਰਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਅਬਨਾਸੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨਿਤ ਮੈਦ ਮਾਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਬਨਾਸੀ ਹਨ, ਵੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਨਿੰਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੁਨ ਸ਼ਹੀਦ ਤਨ ਸ਼ੁਭ ਕਰਿਓ
ਸਭ ਸ਼ਕਤ ਦਿਖਾਈ। ਏਦਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਉਸ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਰੂਪ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਾਰੇ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੰਕਾ ਨਿਵਾਰਿਆ। ਸ਼ੁੱਧ ਹਿਰਦੇ ਤਬ ਹੋਏ ਕੈ ਗਮਨੇ ਅਗਵਾਈ। ਔਰ ਸ਼ੁੱਧ ਹਿਰਦਾ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀਨੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਏ। ਮਿਲਿਓ ਆਏ ਬੰਧਨ ਕਰੀ ਤਰ ਬਿਬਦ ਆਹਾਰਾ। ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਵਿਵਿਧ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਆਹਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਪਣ ਕੀਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਵਿਧ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭਟਾਵਾਂ ਅਰਪਣ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਲਖ ਸਿੱਖੀ ਆਪਨੇ ਪਿਖ ਹੁਕਮ ਉਚਾਰਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖ ਜਾਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ। ਦਿਓ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵਰਤਾਏ ਸਭ ਇਨ ਸਿੱਖ ਨਮਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਭੋਜਨ ਲਿਆਇਓ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਰਤਾ ਦਿਓ। ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ, ਧਰਮ ਸਿੰਘ, ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਭੋਜਨ ਵਰਤਾ ਦਿਓ। ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਬੰਧਨ ਕਰਿਓ ਲੈ ਕਰ ਤਿਸ ਖਾਈ। ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਥਾਲ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਭੋਜਨ ਛਕਿਆ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦਿਆਂ। ਇਸ ਬਿਦ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਅਧਿਕ ਸੁਨ ਸੁਨ ਤੇ ਆਵੇ। ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਭੋਜਨ ਛਕਿਆ। ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਈ ਭਾਈ ਨੂੰ ਖਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਲਗੀਧਰ ਸੁਆਮੀ ਜੀ ਆਏ ਹਨ, ਤੋ ਬੇਅੰਤ ਮਾਈ ਭਾਈ ਆਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੂਰਬ ਮਿਲੇ ਸ਼ਮੀਰ ਕੋ ਨਿਜ ਬਿਨੈ ਸੁਨਾਵੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਕੇ ਚੌਧਰੀ ਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਉਹਦੇ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਹੀ ਆਸਣ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਚੌਧਰੀ ਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਸੰਗਤ ਮਿਲਦੀ ਆ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਲੱਭ ਰਹੇ ਸਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦਰਸ਼ਨ ਗੁਰ ਕਰਵਾਈਏ ਹੋਏ ਸੰਗ ਹਮਾਰੇ। ਕਿ ਸ਼ਮੀਰ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ। ਅੰਤਰ ਲੈ ਗਮਨੋ ਸਦਨ ਜੈ ਪ੍ਰਭੂ ਉਤਾਰੇ। ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਉਤਾਰਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ। ਤਬ ਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰਭ ਬੂਝ ਕੇ ਲੈ ਆਗੇ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਸ਼ਮੀਰ ਜੀ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈਂਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਏਦਾਂ ਫਲਾਣੇ ਨਗਰ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਗੁਰਦੇਵ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਆਓ ਭਾਈ। ਏਦਾਂ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣਾ ਹੈ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈਣੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਿੱਖ ਆਏ ਹਨ, ਫਲਾਣੇ ਨਗਰ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਫਲਾਣਾ ਸਿਉ ਆਇਆ। ਤੋ ਏਦਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਦੇ ਕੇ ਕਿਰਤਾਰਥ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਸੰਗ ਲਿਜਾਏ ਕਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਵੇ। ਚੌਧਰੀ ਸ਼ਮੀਰ ਜੀ ਬਕਾਇਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਜਾ ਕੇ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਮ ਆਵਤ ਚੋਂ ਦਿਸ਼ਨ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਬ੍ਰਿੰਦਾ। ਚਾਰਾਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬੇਅੰਤ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਨੇ ਸਨੇ ਦਰਸੇ ਗੁਰੂ ਪਦ ਪਦਮ ਮਨਿੰਦਾ। ਸਨੇ ਸਨੇ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਨੂੰ ਪਰਸਦੇ ਹਨ। ਭਾਈ ਰੂਪੇ ਕੀ ਕੁੱਲੀ ਇੱਕ ਗੁੱਦੜ ਹੋਇਓ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਭਾਈ ਰੂਪ ਚੰਦ ਜੀ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਵੰਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗੁਰਮੁਖ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਮਹਾਨ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬਾਬਾ ਗੁੱਦੜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਏ। ਭਾਈ ਰੂਪ ਚੰਦ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਚੋਂ ਹੀ ਬੜੇ ਮਹਾਨ ਤਤਵਵੇਤਾ ਤਪਸਵੀ ਸਨ ਬਾਬਾ ਗੁੱਦੜ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਜੀਂਦ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਜੀਂਦ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ ਰਾਜਾ ਗਜਪਤ ਸਿੰਘ। ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਰਿਆਸਤ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ, ਪਰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਕਰੀਤੀਆਂ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਦੱਬਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੇ ਘਰ ਕੰਨਿਆ ਨੇ, ਲੜਕੀ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਇੱਕਦਮ ਅਫਸੋਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਿਉਂਦੀ ਨੂੰ ਦਾਬਾਵਾਂ, ਇੱਕ ਕੱਪੜੇ 'ਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਲੈ ਟੁਰਿਆ। ਬਾਬਾ ਗੁੱਦੜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿਤੇ ਸੁਭਾਵਕ
ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਬੱਚੀ ਦੇ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਉੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਗੁੱਦੜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਤੇ ਹਨੇਰਾ ਜਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਰਾਜਾ ਗਜਪਤ ਸਿੰਘ ਲੰਘਿਆ ਜਾਵੇ ਕਾਲੀ ਨਾਲ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਗਜਪਤ ਸਿੰਘ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੇ। ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਸਾਰੀ ਵਾਰਤਾ ਦੱਸੀ ਕਿ ਲੜਕੀ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਦੱਬਣ ਚੱਲਿਆ। ਬਾਬਾ ਗੁੱਦੜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਓਏ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕੁਕਰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਲਗੀਧਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਬੰਸ ਘਾਤ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਿੰਘਨ ਕੀ ਰੀਤ। ਕੰਨਿਆ ਮਾਰ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਬਾਟਾ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪੰਥ ਚੋਂ ਮਿਲਵਰਤਨ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਏ ਤੇ ਕੇਵਲ ਦੋਸ਼ ਹੀ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਈ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੜਕੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਰੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਬਸ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਾ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ ਬਾਟਾ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੁਕਰਮ ਕਰਨ ਚੱਲਿਆ। ਦਿਖਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬੱਚੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ। ਬਾਬਾ ਗੁੱਦੜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਲੜਕੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਅੰਗੂਠਾ ਉਹਨੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਮਸਤਕ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਗਜਪਤ ਸਿੰਘ ਕਿੱਡਾ ਪਾਪ ਕਰਨ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਤੂੰ ਕਿੱਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਚੱਲਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਕੰਨਿਆ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਸ ਕੰਨਿਆ ਦੇ ਉਦਰ ਤੋਂ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਦਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਣਾ। ਜਾ ਇਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰ। ਉਹਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲੜਕੀ ਭਾਈ ਮਾਹ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਿਆਹੀ ਗਈ, ਤੇ ਭਾਈ ਮਾਹ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਿਆਹੀ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਇਹ ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸੀ ਬਾਬਾ ਗੁੱਦੜ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਤ੍ਰਿਕਾਲਦਰਸ਼ੀ ਸੀ। ਭਾਈ ਰੂਪ ਚੰਦ ਜੀ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਵੰਸ਼ ਚੋਂ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਭਾਈ ਗੁੱਦੜ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਅਦ ਚ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਮਹਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਹੋਏ ਬਾਬਾ ਗੁੱਦੜ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੋ ਭਾਈ ਰੂਪ ਚੰਦ ਜੀ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਵੰਸ਼ ਚੋਂ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ। ਅਧਿਕ ਪ੍ਰਤਾਪੀ ਜਗ ਪਇਓ, ਬਹੁ ਤਨ ਤਿਨ ਜੋਇਓ। ਔਰ ਬੜੇ ਪ੍ਰਤਾਪੀ ਪੁਰਸ਼ ਹੋਏ ਹਨ, ਔਰ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਧਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਸੀ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਥਾ ਲਿਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਤਕਰੀਬਨ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਧਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੇ ਹੀ ਬਚਨ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਐਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬਾਬਾ ਗੁੱਦੜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਨ। ਦਿਆਲ ਦਾਸ ਤਿਸ ਕੋ ਪਿਤਾ ਬੜ ਅਜ਼ਮਤਵੰਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਭਾਈ ਦਿਆਲ ਦਾਸ ਜੀ, ਬੜੇ ਕਰਾਮਾਤੀ ਪੁਰਸ਼, ਪਿਓ ਵੀ ਬੜਾ ਕਰਾਮਾਤੀ। ਤੇ ਭਾਈ ਦਿਆਲ ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸਨ ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੁੱਤਰ ਸਨ ਭਾਈ ਰੂਪ ਚੰਦ ਜੀ ਦੇ, ਔਰ ਭਾਈ ਰੂਪ ਚੰਦ ਜੀ ਪੁੱਤਰ ਸਨ ਭਾਈ ਸਾਧੂ ਜੀ ਦੇ। ਏਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੰਸਾਵਲੀ ਚੱਲਦੀ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਰੂਪ ਚੰਦ ਜੀ ਦੇ 7 ਪੁੱਤਰ ਸਨ, ਫਿਰ ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤ ਵਧਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਪੋਥੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਖੰਡਾ, ਕਿਰਪਾਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ ਕੜਛਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪਾਸ ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਂਭੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਭਾਈ ਰੂਪੇ ਕੁਝ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਭਾਈ ਕੀ ਸਮਾਧ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਰੂਪ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਭਾਈ ਕੀ ਸਮਾਧ ਨਗਰ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਬਾਗੜੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰੂਪ ਚੰਦ ਜੀ ਦੀ ਅੱਗੇ ਅੰਸ਼ ਬੰਸ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਪਦਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ
ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ। ਫਿਰ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਬਚਨ ਦੁਬਾਰਾ ਦੁਹਰਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਪਦਵੀ ਦਾ ਮਾਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਤੋ ਦਿਆਲ ਦਾਸ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗੁਰ ਆਏ ਸੁਨ ਕਹਿ ਗਇਓ ਚਿਤ ਦਰਸ ਚਾਹੰਤਾ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਦਿਆਲ ਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਆਏ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਕਾਂਖਾ ਰੱਖ ਕੇ ਆਏ। ਮਿਲ ਸ਼ਮੀਰ ਕੇ ਸਾਥ ਤਿਨ ਗੁਰ ਨਿਕਟ ਪਠਾਇਓ। ਭਾਈ ਦਿਆਲ ਦਾਸ ਜੀ ਆ ਕੇ ਸ਼ਮੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ। ਲੈ ਆਗਿਆ ਪ੍ਰਭ ਬਦਨ ਤੇ ਅੰਤਰ ਸੋ ਲਿਆਇਓ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਭਾਈ ਦਿਆਲ ਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਮੀਰ ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਕ ਤੇ ਖਾਨ ਸੰਗ ਆਨ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤਵ ਕੀਨਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਤਰਖਾਣ ਵੀਰ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਕਰ ਜੋਰੇ ਸਿਰ ਧਰ ਧਰਿਓ ਕਰ ਨਮੋ ਪ੍ਰਬੀਨਾ। ਔਰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਵੰਦਨਾ ਕੀਤੀ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੂਖਮ ਬਸਤਰ ਕੀ ਗੁਰ ਆਗੇ ਰਾਖੀ। ਔਰ ਬੜੇ ਸੂਖਮ ਧਾਗੇ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਪੋਸ਼ਾਕ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ। ਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸਭ ਹੂੰ ਕਹਿਓ ਬਿਨਤੀ ਬਹੁ ਪਾਖੀ। ਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਪੁੱਛੀ। ਦਿਆਲ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ। ਬੈਠੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸਮੀਪ ਤਬ ਚਿਰਕਾਲ ਬਿਤਾਏ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ। ਕਹਿਤ ਸੁਨਤ ਸ਼ੁਭ ਬਾਰਤਾ ਸਤਿਗੁਰ ਬਿਗਸਾਏ। ਬਚਨ ਬਿਲਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਦੇ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਕਰੁਣਾ ਰਸ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਏ ਪ੍ਰਸੰਨ ਸਮੀਰ ਪਰ ਵੱਡ ਸੇਵ ਕਰੰਤਾ। ਚੌਧਰੀ ਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਮੀਰ ਨੇ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਬੜੇ ਰਿੱਝੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਹੋਣਾ ਤੇ ਗਰੀਬਨ ਬਾਗ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਹਿਣਾ, ਸ਼ਮੀਰ ਜੀ ਕੁਝ ਮੰਗ ਲਓ, ਤੇ ਸ਼ਮੀਰ ਨੇ ਕਹਿਣਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੱਟ ਦਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਟਾਲਾ ਜਾ ਵੱਟ ਜਾਣਾ। ਤੋ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਚੌਧਰੀ ਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਸੇਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਦਲੇਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਾਗੀ ਨੇ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਹਰਲ ਹਰਲ ਕਰਕੇ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ। ਤੇ ਕਿੱਡਾ ਜਿਗਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਸੰਗਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਟੋਕ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨੀ, ਆਏਗੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ। ਤੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੌਧਰੀ ਸ਼ਮੀਰ ਜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦੇ, ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਰਮ ਮਾੜੇ। ਉਹ ਕਥਾ ਆਪ ਜੀ ਅਗਲਿਆਂ ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ 'ਚ ਸਰਵਣ ਕਰੋਗੇ। ਕਲਗੀਧਰ ਸੁਆਮੀ ਜੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਵਨ ਇਤਿਹਾਸ ਕਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੇਖੇ ਮਾਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਰਸੋਂ ਸੁਭਾਗੀ ਬਸੰਤ ਪੰਚਮੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ। ਸੁਭਾਗੀ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਿਨ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਥਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਕੀਤਾ। ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਬਹਿ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਸੋ ਥਾਨ ਸੁਹਾਵਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਬਸੰਤ ਪੰਚਮੀ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਬੜੇ ਚਾਅ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਮਨਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਇਸੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਦੀਵਾਨ ਆਰੰਭ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸਜੇ ਦੀਵਾਨਾਂ 'ਚ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਪੰਥ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਵੀ ਜਨ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਨਗੇ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਔਰ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸੁਬਾਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨਗੇ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਦੀਵਾਨ ਸਜਣਗੇ। ਔਰ ਪਰਸੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 5:15 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਦੇ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬਸੰਤ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਆਪ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਨੀਆਂ ਹਨ। ਗੁਰਦੇਵ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਕੇ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੋ ਸੰਗਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਈ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ,
ਤਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਕਾ ਕੇ ਜਾਂ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਪਕਾ ਕੇ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਲੰਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰੋ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕੱਚਾ ਸਿੱਧਾ ਭੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਰਸਤਾਂ ਬਸਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਕੇ, ਤਨ ਕਰਕੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪਕਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਵਰਤਾਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵਰਤਾ ਕੇ ਕਰੇ। ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਕੇ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ, 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 ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ। ਘਰ ਨੌ ਨਿਦ ਆਵੈ ਧਾਏ, ਘਰ ਨੌ ਨਿਦ ਆਵੈ ਧਾਏ, ਘਰ ਨੌ ਨਿਦ ਆਵੈ ਧਾਏ, ਘਰ ਨੌ ਨਿਦ ਆਵੈ ਧਾਏ। ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ, ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ, ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ, ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੈ ਅਚੁੱਤ ਹੈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਅਬਨਾਸੀ ਅਗਨਾਸ, ਹੈ ਪੂਰਨ ਹੈ ਸਰਬ ਮੈਂ, ਦੁਖ ਭੰਜਨ ਗੁਣ ਤਾਸ, ਸੰਗੀ ਹੈ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਇਹ ਨਿਰਗੁਣ ਸਭ ਟੇਤ, ਹੈ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ, ਕੇ ਸਦਾ ਬਬੇਕ, ਪਰੰਪਰ ਹਰ ਹਰੇ, ਹੈ ਪੀਓ ਅਣਹਾਰ, ਸੰਤਹਿ ਕੈ ਸਦਾ ਸੰਗ, ਧਾਰਾ ਆਧਾਰ, ਠਾਕੁਰ ਹਉ ਦਾਸਰੋ, ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਕੋਏ, ਨਾਨਕ ਦੀਜੈ ਨਾਮ ਦਾਨ, ਰਾਖੋ ਹੀਐ ਪਰੋਏ, ਆਏ ਪ੍ਰਭ ਸ਼ਰਣਾਗਤੀ, ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ ਦਿਆਲ, ਏਕ ਅਖਰ ਹਰ ਮਨ ਬਸਤ, ਨਾਨਕ ਓਤ ਨਿਆਲ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ, ਚੜੇ ਸੋ ਤੇਰੇ ਪਾਰ, ਜੋ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰ ਸੇਵੰਦੇ, ਗੁਰ ਪਾਰੇ ਉਤਾਰ ਨਿਆਰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ, ਚੜੇ ਸੋ ਤੇਰੇ ਪਾਰ, ਜੋ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰ ਸੇਵੰਦੇ, ਗੁਰ ਪਾਰੇ ਉਤਾਰ ਨਿਆਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।